नमस्कार दर्शक बंधु। तो आजिर भिडियो आपण मानंकु बहुत बहुत स्वागत जनाऊँगी। तो आजिर टॉपिक टी हेउछि जे सावधान, प्रकृत रे एही महिला माने ही अधिक दुख कष्ट देई थाए। प्रकृत रे कहिबाकू गले एही दुनियाटा ही अजब सांग माने। जदि तुमे कौनसी महिलांको ठारू कौनसी भी जिनिस आशा कर, तेबे आपणको सही आशारे केवल विष ही भरी रही थाए, आउ अमृत तो केबे भी नुहे। तेणु दुनिया रे जेकोसी लोकंको उपरे विश्वास करुछंती, तेबे सही लोकंको उपरे भावी चिंती विश्वास करिबा निहाती जरूरी काम अटे। नचेत आपण मध्य बहुत विपदरे पड़ी पारंती। चाणक्य कहिछंती जे दुनिया रे सबुठारु अधिक धोखा महिला ही देई थाए। पुरुष आ महिला उभय तो धोखा देई थांती, किंतु प्रायतः धोखा केवल जने महिला ही देई थाए। तो सांग माने चलंतु आजिर एही भिडियोटी को जानिबा, आउ एहा मध्य शिखिबा जे चाणक्यंकर सेही केतोटी नीति विषय रे, जहाँकि महिला माने धोखा देई थांती। तो चलंतु आ डेरी न करी भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। आ मोर आपणको गोटिए रिक्वेस्ट, भिडियोटी को आपण शेष जाए देखिबे, आउ केउ जिल्लारू देखुछंती ताहा मध्य मते कमेंट करिबाकू जमारू भूलिबे नाही। प्रथम रे अस्वाभाविक महिला, जिए कि निजर कौनसी काम करिला बेले मध्य से काहाकू चाही न थाए, बरं से कामरे व्यस्त थाए। सांग माने जेउ महिला धोकेबाज होई थाए ना, से तार आचरण आ व्यवहार रे मध्य परिवर्तन देखा जाए। जेपरिकी से एक काम करुथिबा बेले से अनेक प्रकार भाषा बा गाली गुलस मध्य करिबाकू लागि थाए। तो धोकेबाज महिला माने बहुत आचरण बा व्यवहार रे कथा कहि पारंती नाही। सेमाने एपरी कथा कहि थांती जहाँकि आमर हृदय को छुईला भलिया कथा। तो सेमानंको कथा सुनिबा एक लोक पक्षे मध्य असंभव होई पड़ी थाए। द्वितीयटी हेउछि मिछ कहिबा। तो चाणक्य कहिछंती जे मिछ कहिबा आउ धोखा देबा एहा एक गोटिए मुद्रार दुईटी पार्श्व भली होइथाए। जेपरिकी जड़े महिला जदि आगरू धोखा खाइकी परे तुमको मध्य धोखा देबाकू लागुअछि, तेबे तार जीवन सबुदिन पाई अंधकार हेबाकू लागि थाए। तेणु सेहीपरि महिला को केबे मध्य निजर पत्नी भावरे ग्रहण करिबा उचित नुहे। आउ जेउ महिला केवल मिछ ही कही थाए, तार जीवन मध्य सेहीपरि मिछरे ही कटि जाई थाए। तो तार जीवन रे जेते प्रकार दुख कष्ट आसिले मध्य से निजको निजे संभालिकी से सबुबेले मिछ कही थाए। तो सांग माने मिछ कहिबा एक बड़ पाप अटे। जेउ महिला तार मुछको लुचाइबा पाई ता पक्षे अनेक प्रकार उदाहरण रही थाए। जेपरिकी से एक कार्य व्यस्त रहुथाए, बरं से काहाकू भी
କହୁନଥାଏ। ଆଉ ସେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବି ମିଛ କହିଲେ ବି ଆମର ତା ପ୍ରତି ଏକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମିଛ କହୁଛି କି ସତ। ତ ସେହିଭଳି ମହିଳା ଯିଏକି ସଦା ସର୍ବଦା ମିଛ କହିଥାଏ, ତ ସେହି ମହିଳା ତା'ର ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମିଛ କହିବା ଏକ ପାପ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆମ ପକ୍ଷେ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରୁ ଆମକୁ ସେହି ପାପ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସୁଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଶକ୍ତି ଯେତେ ଦୂରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ଭଲ କର୍ମ ହିଁ ତାକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ସତ୍ୟ ହିଁ କହିବି, ମିଥ୍ୟା କେବେ ମଧ୍ୟ କହିବି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଜଣେ ମହିଳା ଧୋକା ଦେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଯଦି ସେ ସବୁବେଳେ ମିଛ କହିଥାଏ, ତେବେ ୟାର କାରଣ ପଛରେ କିଛି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ, ଯାହା ଆମକୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ସେଠାରୁ ହିଁ ଏକ ଧୋକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେହି ଧୋକା ହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ତେଣୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମରେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଜ ପ୍ରତି ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ଦୂର କରିବେ, ତୃତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି କଟୁ ବଚନ ଏବଂ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରି କଥା କହିବାକୁ ଲାଗୁଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ସେଠାରେ ନ ରହିକି ସେଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଆସିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ବହୁତ ଭଲ ବା ଏକ ପୁଣ୍ୟର କାମ ହୋଇଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ସବୁବେଳେ ଭଲ କର୍ମ ହିଁ କରନ୍ତୁ, ଖରାପ କର୍ମ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ଭାବନାତ୍ମକ ଦୂରତା। ତ ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏକି ତା'ର ଏକ ଦୁଇଟି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ତ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଏହାକୁ ହିଁ ଏକ ଧୋକେବାଜ ମହିଳା ବୋଲି ବିବେଚିତ କରାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଧୋକେବାଜର ପରିଚୟ ଦେଉଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ମହିଳା ପାଖରେ ରହିବା ଏକାନ୍ତ ଭୁଲ କାମ ଅଟେ। ତ ସେଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିବା ଏହା ଏକ ଭଲ କାମ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ସେହି ମହିଳା ପାଖରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେବା ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ରାଗିବା ବା ରାଗରେ କଥା କହିବା ବା ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ ହେବା। ତ ଜଣେ ଧୋକେବାଜ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଯେକୌଣସି ଛୋଟିଆ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ
ରାଗିଯାଏ ଆଉ ବହୁତ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାହା କେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ତ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ ଅଟେ, କାରଣ ସେମାନେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ବରଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ପରିବାର ତୁଳନାରେ। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ କ୍ରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗ ବା ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେଥିରୁ ଏକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଅଟେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଟପିକଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ ବା ନ୍ୟୁ ଟପିକର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।